Now the next speaker will be Nafisa Rahman. I know many of you know Nafisa Rahman because of her great contribution to the community and society. Nafisa Rahman cares deeply for social transformation and justice. She has co-researcher on food sovereignty among racialized communities in Little Burgundy. She is very much involved with Little Burgundy. And she's a board of member of Amitié Soleil and also the Amal Center. As an interpreter for the Sioux, comes face to face daily with systematic barriers in her everyday job, works towards a better and equal system. And she is also a co-founder of Shathi Sisters. So I would like to ask Nafisa to come here and share her journey with us and a little bit of her background. Our very own Nafisa Rahman. Assalamu alaikum, everybody. Thank you, Rumanapa. I'm going to put myself a timer. And I'm old-fashioned, so I have my cue card. No, this is not the, sorry. কাজ হইতেছে না, but it's okay. আমাকে কি শোনা যায় না এটা লাগবে? Okay, আমি ইংলিশ বাংলা দুইটা বলতেছি একসাথে. This is my job. আমি হলো interpreter for CUs, so everything that is social services, court, so I'm a certified court interpreter. এবং আমার background actually হলো যে translations. I did my degree in linguistics and translation from Concordia. আর আজকে হলো যে আমি খুবই শর্ট টাইমে একটা সাবজেক্ট নিয়ে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো যে মেন্টাল হেলথ হলো আমাদের কমিউনিটিতে স্বপ্নের জন্য আমি শুনছি আমার জব যখন যাই তখন মানুষ বলে কি যে না 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 আমি পাগল না লাইক নো এটা কথা বলা যাবে না রাইট সো আমার অনেক তরিকা খুঁজতে হয়েছে যে কেমনভাবে নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি যেরকম একজনকে আমি বলছি যে মেন্টাল হেলথ psychiatric doctor হলো যে সে brain doctor. So মানুষ নিছে, they accepted that brain doctor is okay, কিন্তু psychiatric doctor is not okay. So আমি shortcut এখন হলো যে টপিকটা রাখতে চাই যে mental healthটা কি and who World Health Organization বলে যে mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with stress of life, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community, right? So যখন আমরা সুস্থ থাকি মানসিকভাবে meaning যে মানসিক চাপ থেকে যদি আমরা overcome করতে পারি তখনই আমরা হলো কাজটা ঠিক মতো পূর্ণ করতে পারি সো বলতে কি যে কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে যে অ্যাকচুয়ালি মেন্টাল হেলথকে আমাদেরকে নিয়ে আসে লাইফের ভিতরে যেরকম সাইকোলজিক্যাল যেরকম ইমোশনাল স্কিলস আমরা কেমনভাবে ওটাকে কাবু করে রাখতে পারি বাট we could take care of our own emotional well-being, right? Sometimes genetic is also a factor. তারপরে আমাদের আছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড such as social background, economical background, geopolitical background, তারপরে environmental situation আমরা কোথা থেকে আসছি এইটাও আমাদের ফ্যাক্টর থাকে আমাদের মেন্টাল হেলথের উপরে কেমনভাবে একটা আচরণ করতে পারে লাইক পভার্টি ভায়োলেন্স ইনইকুয়ালিটি এগুলো আমাদের কিন্তু অনেক এফেক্ট করে সো তারপরে হয় কি যে কেমনভাবে আমরা মেন্টাল হেলথকে প্রিভেনশন করতে পারি হোয়াট ক্যান উই ডু সো যেরকম ইন আওয়ার কমিউনিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ক্রিয়েট সাপোর্টিভ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট সোশ্যাল স্ট্রাকচার and we need social structure within the larger community, right? Canadian community, which is mainstream community, Caucasian community, they have a style, we have a style, and we need to build our social structure within a social structure. It could be important যে এখন আমরা social science-এর কথা হয় যে cultural competency is so important. So বুঝা example in my case যখন যে মানুষের সাথে আমি কথা বলতেছি সে হলো যে মানে psychiatric doctor সে নিতে পারতেছে না then I have to find a way to say no this is just a brain doctor যেরকম আপনার ডায়াবেটিসের জন্য একটা ডাক্তার আছে আপনার মানসিকভাবে যখন একটা চাপ পড়ে তখন আপনার brain doctor আছে right this is a specialized person who works with the brain so
তারপরে আসে যে আমরা কেমনভাবে মেন্টাল হেলথ কেয়ার বা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। আমাদের কমিউনিটির মধ্যে একটা খুবই ভালো জিনিস, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন পছন্দ করতাম না, দাওয়াত, রাইট? বাট দাওয়াত হ্যাজ আ ফাংশন অফ মেন্টাল মানে স্ট্রেসেরকে খুবই কমায় নিয়ে আসে। দিস ইজ নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু যেরকম এটাকেই বলে যে কালচারালি, ইয়েস, যেরকম আমরা এইখানে পড়বো যে এই ওয়েস্টার্ন লিটারেচারে পড়বো যে ইয়েস ইউ ডু স্পা ট্রিটমেন্ট, রূপচর্চা বা গোয়িং আউটসাইড, উইচ ইজ ভেরি গুড। এটা যদি আমরা পছন্দ করি, ওয়াই নট? বাট আমাদের মনে রাখতে হবে যে উই অলসো হ্যাভ সলিউশন অ্যান্ড ইটস ইম্পর্টেন্ট। লাইক একজনের বাসায় যে চা খাওয়া, দিস ইজ কালচার, পার্ট অফ দ্য কালচার, রাইট? সো আর তারপরে ইটস খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সোশ্যাল সার্ভিসেস মানে যে প্রফেশনালদের সাথে, সাইকোলজিস্ট বা সিএলএসি, দিস ইজ খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সিএলএসির সাথে কথা বলা, যে আমি যদি লাগতেছে যে আমি আগের মতো না, সামথিং ইজ রং, লেটস টক অ্যাবাউট ইট। সো প্রফেশনের সাথে কথা বলবেন, তারপর আপনাদের কমিউনিটি সাপোর্ট, তাদের সাথে কথা বলবেন। সো দ্যাট ওয়াজ ইট।